필리핀에서 가히 독보적인 인기를 누리고 있는 특별한 생선 하나가 있습니다. 매일 먹어도 실증이 나지 않는다는 극진한 찬사를 받는 녀석. 국민 생선이란 타이틀이 아깝지 않은 방우스가 그 주인공입니다. Ito po yung mga bango sa mga paborito namin mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yan po ang pinakamasarap naming pagkain isda. Daming bangos. Nahuli lang kanina. 담백한 살점에서 우유 맛이 난다고 해서 밀크피쉬라는 이름으로 불리는 방우스. 튀기고 조리고 굽는 건 물론 패스트푸드점에서도 만날 수 있을 정도로 필리핀 사람이라면 누구나 사랑하는 생선. 1년 내내 밥상에서 빠지지 않는 필리핀의 진정한 국민 생선. 방우스의 모든 것을 파헤쳐봅니다. 아시아 대륙 남동쪽. 점점이 흩어진 7천여 개의 크고 작은 섬들과 태평양을 마주하고 있는 섬들의 천국 필리핀. 태평양이라는 천혜의 어장을 품고 있는 필리핀에서 최고의 식재료는 단연 해산물입니다. 필리핀 전역에서 잡힌 다양한 수산물이 모여드는 마닐라의 한 수산시장. 각 지역의 대표 주자들이 총집합하는 해산물 집결지답게 시장은 싱싱한 활력으로 넘쳐나는데요. 황금어장이 지천이다 보니 없는 게 없다는 이곳에서도 사람들의 관심을 받는 건 따로 있습니다. Itong mga sugpog galing Batangas, yung bangos galing Dagupan, yung alimango galing Iloilo. 특히 시장을 찾는 손님들의 구입 항목 1순위는 방우스. 방우스 맛을 모르면 필리핀 사람이 아니다라는 말이 전해질 만큼 필리핀 밥상의 절대 강자로 군림하고 있습니다. 수도 마닐라에서 북쪽으로 약 200여 킬로미터 떨어진 판가시난주에 위치한 다구판. 방우스의 도시 다구판에선 지난 2002년부터 방우스를 주제로 한 축제가 마련되고 있습니다. 이때만큼은 타지로 나갔던 사람들까지도 축제에 참여하기 위해 모두 고향으로 돌아올 정도라고 하는데요. 다양한 퍼레이드에 흥겨운 공연까지 그야말로 매력적인 볼거리로 가득합니다. The Bangus Festival started in 2002 and it was thought about to come up with this festival in order to promote our city and also to promote our bangus industry. Our milkfish is famous for its good taste and it is about time that we showcase it. And by showcasing it, we are not only promoting the market, we are also promoting our city. And since then, since 2002, I would say that the market for bangus has increased and same with our tourism. 매년 4월이면 다구판 전역을 들썩이게 하는 방우스 축제. 처음엔 지역 축제에 불과했지만 점점 입소문이 나기 시작해 특히 올해는 하루 저녁에만 약 60만 명의 관광객들이 모여들 정도로 필리핀 최고의 축제로 발전하고 있는데요. 이제 다구판 하면 가장 먼저 방우스가 떠오를 정도로 그 이름을 인정받고 있습니다. Focusing on the bangus industry. It is the creation of the Bangus Industry Development Office and that ordinance also systematizes, gives system to the tagging and branding of our bangus. Our bangus is now being tagged. You see a yellow tag in the gill area, that's the head area of the bangus, and there's a yellow tag there and it says it is certified from Dagupan City. 현재 방우스의 주요 생산국은 인도네시아와 대만, 싱가포르 등 동남아시아 국가들이 대부분. 그 중심에 필리핀이 있는데요.
필리핀에서 방우스 양식이 시작된 건 무려 800여 년 전. 이후 1980년대에 들어 다구판을 중심으로 본격적인 대량 양식이 시작됐습니다. 지금도 다구판 곳곳에 새롭게 양식장이 들어설 정도로 꾸준한 성장세를 나타내고 있죠. Pero ito laman niya, 12 pieces. Pwede nang kuhan. 2 months? 3 months or 4 months, pwede nang ilabas. Binta. 주로 이곳에선 마을과 인접한 바다에 말뚝을 박아 양식장을 설치하고 매일 사료를 공급하는 방법으로 녀석들을 길러내고 있는데요. 마을 앞바다의 절반 이상을 방우스 양식장이 차지한다고 해도 과언이 아닙니다. 다른 어류에 비해 무려 서너 배나 빠른 성장 속도를 자랑하는 방우스는 입식 후 4개월이면 출하가 가능한데요. 즉 1년에 3번 정도 출하가 이루어지는 셈이죠. 4 na buwan. Yung isda na maliit bago lumaki. Saka harvestin na. Yun lang. Sa bangos. Kung malaki na, harvestin na. At saka yan nasa bayan, magsaysay. Saka ibinta na doon. 자연산 치어를 채집해 성으로 길러내는 방우스 양식. 방우스가 다구파는 물론 필리핀의 양식 산업을 섭렵한 가장 큰 이유는 생산량과 수익성이 월등히 뛰어나다는 건데요. 3월에서 5월 사이 수백만 개의 알을 낳을 정도로 자연산 치어의 양이 풍부한 데다 담수와 해수를 오가며 살 정도로 적응력이 뛰어나기 때문이죠. 덕분에 한 번에 많은 양을 생산할 수 있어 녀석들의 먹이로 공급되는 사료의 양도 상상을 초월합니다. May Feedmex, may Innova, may Gold. Yun lang, mga tati. Araw-araw pakainin para lumaki sila palagi. 동남아시아 전체의 양식 어류 생산량의 약 60% 이상을 차지하는 방우스. 그중 필리핀의 양식 방우스 생산량은 연간 약 30여만 톤. 예전엔 자연산 방우스의 양도 상당했지만 최근 10년 사이 양식 기술이 발달하고 필리핀 전역으로 양식업이 확대되면서 이제 시중에서 만날 수 있는 방우스의 약 90% 이상이 양식산이라고 합니다. We don't raise bangus in the city because because it is not conducive. Our marine waters, our inland waters, meaning to say the marine waters are a bit choppy and wavy. That's why feeding bangus in cages will not be viable. So we have our fish cages, not fish pens. We have our fish cages in our rivers and we have our fish ponds. And that's how we raise our bangus here. 다구판의 롬보이 마을. 이곳에선 바다가 아닌 육상에서 방우스를 생산하고 있는데요. 둑을 만들어 녀석들을 가둬놓고 약 4개월 동안 먹이를 주며 생산하는 방식입니다. 워낙 자리탓하지 않고 잘 자라다 보니 주민 대부분은 방우스 양식을 주 업으로 삼고 있죠. Matagal na ito, more than siguro mga 20 years na ata, siguro. Pero mas marami ngayon. Noon kasi kunti lang ang ng bangus. Pero sa ngayon, ito na talaga ang hanap buhay dito sa amin. 오랜 세월을 거치며 다구판의 상징이 된 녀석. 다구판에서 생산된 방우스는 곧장 도매 상인들에게 넘겨져 내륙의 시장으로 팔려나갑니다.
필리핀 사람들이 열광하는 생선인 만큼 시장에 내려놓기 무섭게 동의나는데요. 양식이 활발해 1년 내내 만날 수 있지만 특히 맛이 오를 대로 오르는 여름철이면 밤낮이 따로 없을 정도로 성수기를 맞습니다. Galing fishpan. Fishpan, hindi fishpin ang fishpan. Itong July marami. Itong July nung nakaraan wala. Kunti lang. July. Itong July. Tapos susunod, anong buwan? Kung ano dyan yung pinakamarami dyan, yung mga Semana Santa, yung parang mahal na araw ganun. Maraming bangus yun. 필리핀에서 알아주는 새우며 꽃게도 다구판에선 뒷전으로 밀려나는 신세. 방어스가 없으면 어물전도 없다라는 말이 전해질 정도로 최고의 인기를 자랑하는데요. 맛도 좋고 가격도 저렴한 방어스를 사기 위해 전국에서 문턱이 닳도록 모여드는 사람들. 역시 방어스의 본고장답습니다. Masarap ang bangus dito sa Dagupan. Kahit malayo, dito sila bumibili ng bangus Dagupan. 방어스는 다양한 방법으로 판매되지만 대부분 생물 상태 그대로 일반 소비자들에게 판매되고 있는데요. 어떤 조미도 가공도 하지 않은 날 것 그대로가 가장 비싼 값에 거래되고 있습니다. 특히 가장 인기 있는 크기는 너무 크지도 작지도 않은 약 30에서 50cm 사이. 게다가 신선할수록 상품의 가치도 높아집니다. Ano po, iba-ibang lugar po. May Sampabian, Mangaldan, Santa Barbara, iba-iba pong lugar. Mga suki namin. Daming bumibiling bangus kasi ang bangus sa Dagupan kasi fresh. Tapos masarap. Puno ang bangus talaga. 필리핀 북부 지역에서 즐겨 먹던 생선에서 이제는 필리핀의 상징으로 자리한 방우스. 밥 반찬은 물론 명절이나 특별한 날 잔치 음식으로 빠지지 않고 오르는 대표 생선인데요. 부드럽고 담백한 방우스를 즐기기 위해 사람들의 발길은 계속 이어지고 평소엔 굳게 닫혀있던 주부들의 지갑도 솔솔 열립니다. Ihaw, sigang, prito, iba-iba, paksi. Siguro 3 beses. 3 beses. Masarap ang bangus sa Dagupan. Number 1. 방우스를 즐기는 방법은 생물만 있는 게 아닌데요. 일일이 손질해 염장된 방우스도 만날 수 있습니다. 먼저 배를 가르고 내장을 떼어낸 후 잔가시를 발라내 세척을 하는데요. 깨끗이 세척한 속살에 소금을 뿌리고 저장성을 높여 판매가 이루어지고 있습니다. Ngayon nagbubulis po kami. Bibiyakin, tapos hugasan, tapos bubulisin, hugasan uli, tapos titimplahan, ganyan po. Tapos pag natapos na po dyan, ito niliripit po namin. 온몸에 잔가시가 많아 손을 많이 타는 방우스. 잔가시는 마지막까지 꼼꼼하게 제거하는 게 중요한데요. 특히 마무리 포장 단계에서 마늘을 뿌려준다는데 과연 그 이유는 무엇일까요? Para mabango, tapos masarap, para pampasarap. Yan lang. 방우스를 더 오래, 더 맛있게 즐기기 위해 탄생한 저장법. 특히 소금에 절여 말린 방우스는 살에 찰기가 더해지고 탄력이 뛰어난 것이 특징입니다. 마닐라 인근에 위치한 또 다른 방우스 주산지 불라칸. 이곳의 방우스 양식법은 다구판과는 좀 다릅니다.
양식장 바닥에 사료를 뿌린 다음 일주일 정도 햇빛에 말려준 뒤 양식장에 물을 채우고 방울수를 넣어 출하할 때까지 따로 사료를 주지 않는 방법. 이때 녀석들은 흙바닥을 파먹으며 성장하게 되는 거죠. First, ang ginagawa kasi namin, we clean up the place, the box. Afterwards, pag nalinis na siya, nalason siya, then for about 3 or 1 week, bibilad namin siya sa araw. And then, if the soil already cracks out, then that's the time na pwede natin sabihin, pwede na siyang taniman ng fertilizer or what we call urea. 그러니까 매일 사료를 공급하는 게 아닌 양식장에 자연스럽게 생긴 미생물과 이끼가 녀석들의 먹이가 되는 건데요. 조금은 독특한 양식법 덕분에 이곳에선 방울수뿐만 아니라 새우도 함께 키울 수 있는데 다구판에 비해 맛은 다소 떨어지지만 두 가지 어종을 번갈아 키울 수 있어 더욱 경제적인 방법이죠. 점심시간이 되면 이들의 식탁엔 어김없이 방울수가 오르는데요. 바삭하고 부드러운 데다 허기진 속까지 채워줘 식사 대용으로 그만입니다. 또 패스트푸드점에도 방울수 메뉴가 있을 정도로 필리핀에선 친숙한 생선. 방울수 구이에 밥 한 공기, 뜨끈한 국물까지 한 끼 식사로 손색이 없겠죠. 맛이 담백하고 생선 특유의 비린 맛이 없어 찜이나 튀김, 구이까지 다양한 조리법으로 즐길 수 있는 방울수. 하지만 단 한 가지, 다른 생선에 비해 잔가시가 많은 게 단점이라면 단점. 하지만 이러한 불편함을 감수하고 먹을 가치가 충분히 있다 할 만큼 입안을 감싸는 촉촉한 속살과 부드러운 맛을 자랑하는데요. 자타공인 필리핀 사람들이 가장 좋아하는 생선 1순위답게 필리핀 밥상에서 하루도 빠지지 않는 특별한 녀석입니다. Marami pong lutong gawin sa bangus. Pwede pong sweet and sour, steamed soy sauce, steamed with tausi. Ang best seller natin ay pinaputok with tomato onion inside, grilled. Ayun lang po. 명실공히 자타가 인정하는 필리핀 최고의 생선 방울수. 흔하디 흔한 생선에서 이제 자신의 이름을 걸고 축제까지 열리는 필리핀의 국민 생선으로 자리하고 있는데요. 오랜 세월 필리핀의 밥상을 지켜온 1등 공신. 방울수는 필리핀 바다가 내어준 최고의 선물입니다. 아시아 대륙 남동쪽, 점점이 흩어진 7천여 개의 크고 작은 섬들과 태평양을 마주하고 있는 섬들의 천국 필리핀. 태평양이라는 천혜의 어장을 품고 있는 필리핀에서 최고의 식재료는 단연 해산물입니다. 필리핀 전역에서 잡힌 다양한 수산물이 모여드는 마닐라의 한 수산시장. 각 지역의 대표 주자들이 총집합하는 해산물 집결지답게 시장은 싱싱한 활력으로 넘쳐나는데요. 황금어장이 지천이다 보니 없는 게 없다는 이곳에서도 사람들의 관심을 받는 건 따로 있습니다. Itong mga sugpog galing Batangas, yung bangus galing Dagupan, yung alimango galing Iloilo. Our bangus is now being tagged. You see a yellow tag in the gill area, that's the head area of the bangus, and there's a yellow tag there, and it says it is certified from Dagupan City. 현재 방울수의 주요 생산국은 인도네시아와 대만, 싱가포르 등 동남아시아 국가들이 대부분. 그 중심에 필리핀이 있는데요.
필리핀에서 방우스 양식이 시작된 건 무려 800여 년 전. 이후 1980년대에 들어 다구판을 중심으로 본격적인 대량 양식이 시작됐습니다. 지금도 다구판 곳곳에 새롭게 양식장이 들어설 정도로 꾸준한 성장세를 나타내고 있죠. Pero ito laman niya 12 pieces. Pwede nang kuan 2 months, 3 months or 4 months pwede nang ilabas. Binta. 주로 이곳에선 마을과 인접한 바다의 말뚝, 특히 시장을 찾는 손님들의 구입 항목 1순위는 방우스. 방우스 맛을 모르면 필리핀 사람이 아니다라는 말이 전해질 만큼 필리핀 밥상의 절대 강자로 군림하고 있습니다. 수도 마닐라에서 북쪽으로 약 200여 킬로미터 떨어진 판가시난주에 위치한 다구판. 방우스의 도시 다구판에선 지난 2002년부터 방우스를 주제로 한 축제가 마련되고 있습니다. 이때만큼은 타지로 나갔던 사람들까지도 축제에 참여하기 위해 모두 고향으로 돌아올 정도라고 하는데요. 다양한 퍼레이드에 흥겨운 공연까지 그야말로 매력적인 볼거리로 가득합니다. The Bangus Festival started in 2002, and it was thought about to come up with this festival in order to promote our city and also to promote our bangus industry. Our milkfish is famous for its good taste, and it is about time that we showcase it. And by showcasing it, we are not only promoting the market, we are also promoting our city. And since then, since 2002, I would say that the market for bangus has increased, and same with our tourism. 매년 4월이면 다구판 전역을 들썩이게 하는 방우스 축제. 처음엔 지역 축제에 불과했지만 점점 입소문이 나기 시작해 특히 올해는 하루 저녁에만 약 60만 명의 관광객들이 모여들 정도로 필리핀 최고의 축제로 발전하고 있는데요. 이제 다구판 하면 가장 먼저 방우스가 떠오를 정도로 그 이름을 인정받고 있습니다. Focusing on the bangus industry. It is the creation of the Bangus Industry Development Office, and that ordinance also gives system to the tagging and branding of our bangus. 필리핀에서 가히 독보적인 인기를 누리고 있는 특별한 생선 하나가 있습니다. 매일 먹어도 실증이 나지 않는다는 극진한 찬사를 받는 녀석. 국민 생선이란 타이틀이 아깝지 않은 방우스가 그 주인공입니다. Ito po yung mga bango sa mga paborito namin mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yan po pinakamasarap naming pagkain isda. Namin bangos, nahuli lang kanina. 담백한 살점에서 우유 맛이 난다고 해서 밀크피쉬라는 이름으로 불리는 방우스. 튀기고 조리고 굽는 건 물론 패스트푸드점에서도 만날 수 있을 정도로 필리핀 사람이라면 누구나 사랑하는 생선. 1년 내내 밥상에서 빠지지 않는 필리핀의 진정한 국민 생선. 방우스의 모든 것을 파헤쳐 봅니다.